अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम लाहौर शादरा में आई सी, जिथे चौधरी मोहम्मद यकूब साहब जो कि ज़िला हुशियारपुर पिंड देहरियां तो उठ के आए थे, लाहौर दे विच बसे हुए आ। उन्हां नाल कीती गई गल दा पहला पार्ट तुसीं देखिया। पहले पार्ट दे विच इन्हां दा वसेब, उत्थे दा रहन सहन, किहड़े लोगों दे नाल इन्हां दा मेल वरताव सी, किहड़े लोगों दे नाल इन्हां दी बहन खलोण सी, और इन्हां ने मैट्रिक तक तालीम जिहड़ी किस जगह तो हासिल की, वो सारा जिक्र किया। भाईचारे की गलबात हुई आ। लेकिन दूसरे पार्ट दे विच हुण आपां इन्हां नाल जिहड़ी पार्टीशन हुई इन्हां दी, जदों ये उठ के आए 1947 विच, उहदे सफ़र के हालात ते आपां गल करनी आ कि ये किस तरह इन्हां अपना सारा कुछ कारोबार छड्ड के लਹਿੰਦੇ पंजाब वाली साइड ते आए और लाहौर आके वसन दे विच इन्हां नूं किहड़ियां तकलीफां का सामना करना पिया, किहड़ियां इन्हां ने मुश्किलात देखियां, वो सारियां आपां दूसरे पार्ट दे विच इन्हां नाल डिस्कस करते हैं जी। अच्छा बाबा जी, ये दसो भी जो आप उतों निकले हैं, वो ਜਿਹੜੇ उस इलाके के बंदे सी, उन्होंने अपना कोई नुकसान वगैरह तो नहीं किया है राह बाटे? साडा हाँ जी। नहीं, साडा तो नुकसान कोई नहीं होया राह दे विच। असीं ते मनो वक्त याद आंदा को अल्लाह की खास मेहरबानी हुई सी कि सानू किधरे भी कैंप दे विच महाजर बन के ठहरना नहीं पिया। असीं आए हैं तो साडा अल्लाह ने सबब बनाता सी, सीधे लाहौर आ गए अगले दिन। अच्छा। और वो इस तरह होया कि साडे पिंड हुई सी लड़ाई हिंदुआं दे नाल। उन्होंने 3-4 दिन जिथे उन्होंने किजले कांगड़े दे विचों तहसील ऊना हुशियारपुर ਉਹ ਕਾਂਗੜ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਾਂਗੜ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? नहीं, कांगड़ा जिला कांगड़ा से है, कांगड़ा से। तो बड़े हिंदू उन्होंने जथे बन के थे, उन्होंने 2-3 दिन कट्ठ रखा। अच्छा जी। कट्ठ रख के तो फिर उन्होंने एक दिन हमला शुरू करता। वो तो हज़ारों ही आदमी से, कम अज़ कम भी मकौल उन्होंने अपने को 10,000 तो ज़्यादा साढ़े लोग हिंदू इकट्ठे हो गए थे। असी इस वेले उन्होंने एडवांस किया साड़ी वाला, उतो 70.5 आदमी से सिर्फ 10,000 के मुकाबले सिर्फ 70 से। वालू साहब कह लगे लोगों को की मर्जी हैगी थोड़ी, जे निकलीए तो साड़ी नाल मुकाबला तो कोई नहीं, बेहतर है निकल चलिए। तो जे तुसी मैं मेरी गल हो तो मैं कोई होर फैसला करा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कल नूं कोई भी नुकसान हो जाए तो वो मेरे जुम्मे लगे ले जी। सरबराह बंदे दे ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਮੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਨਾ ਹੋਣੀ। बिल्कुल। वो बंदे 3-4 बंदे ऐसे सन ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि नहीं ਅਸੀਂ जाना नहीं है, लड़के जाना, लड़िया बगैर असी नहीं जाना। खैर जी, वालू साहब भी कहने कि ठीक है। उस वेले फिर उन्होंने कहा भी मैनू बाकी दे मुंडे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਿੱਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ 2 ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ 70 ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਤਾਂ 100 ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। 100 ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੜ੍ਹੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ 250 ਆਦਮੀ, 300-350 ਜ਼ਖਮੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ। ਆਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਕੀਕਤ ਕਿ 20-30 40 ਮੀਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ 10-20 ਕੋਸ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਏ ਸਨ।
ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੂੜ ਕੇ 5 ਪਿੰਡ ਸਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਸਤੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਚੱਕ ਲਾਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਰੇ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12-1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਲ ਬੱਚਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਕਟੌੜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਚੱਕ ਲਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਖਟੌੜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਲਾ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਸੂਹੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਦਸੂਹੇ ਸੀ ਹਵਾਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ 120 ਪਿੰਡ, 40 ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, 80 ਪਿੰਡ ਹਵਾਣਾ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰ ਫਤਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਵਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਅਤਾ, ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਅਤਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਟੈਂਡੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਬਖਤਿਆਰ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 4 ਟਰੱਕ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਉਤਾਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 250-300 ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਭ 5 ਪਿੰਡ ਫੂਕੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, 10-15 ਮਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਣ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਣਿਓਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਬਹਰਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਭ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਆਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਏ ਕੁ ਦਿਨ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਗੁਜਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਕੇਰੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਖਰੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰ ਗੁਡਸ ਰਾਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਗੁਡਸ ਕਲਰਕ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਹਮਾਕਤ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ 10ਵੇਂ ਕੁ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਕੋ ਸਾਡੇ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਬੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਟੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚੱਕ 13 ਹੈਗਾ, 13 ਚੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, 13 ਚੱਕ ਕੋਟਾਂ ਅੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ਕੋਟ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਡਿਸ਼ਕੋਟ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੌਟ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1 ਕਿੱਲਾ ਫੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਸਲੇ ਕੀਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਨਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ। ਊਂਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਏ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਸ 46 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਫਤਿਹਦੀਨ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਮੌਲਵੀ ਚੌਧਰੀ ਫਤਿਹ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਣਾ ਨਸਰੁੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਏ ਤੇ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚੌਧਰੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਸੂਏ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚੋਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਨਸਰੁੱਲਾ ਖਾਂ, ਇਹ ਦੋਏ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ 100 ਕਨਾਲ ਦੀ 3 ਕਨਾਲ, 100 ਕਨਾਲ ਦੀ 7 ਕਨਾਲ, 100 ਕਨਾਲ ਦੀ 17 ਕਨਾਲ। ਇਹ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਾਰ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲ ਸੀਗੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, 3 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। 17 ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਨੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਬਜਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 7-8 ਸਾਲ। ਫਿਰ 56 ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਆਏ, ਟੈਂਪਰ ਰੋਡ। ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮਜੀਦੀਨ ਕੋ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਕੀਲ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨੇ 500 ਫੀਸ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਆਹੋ, ਫਿਰ ਸਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਡਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ 5000 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ। ਨਿਕਲ ਆਏ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਸੌਰਵਰਦੀ ਸੀਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਲੀਆਦ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਮੇਰੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੰਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 21 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ 21 ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 47 ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ। ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 58 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 4-4 5-5 ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੁੰਜੀਆਂ ਦਾ 1 ਕਿੱਲੇ 1-ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, 2 ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ 5 ਘਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਬਾਦ ਕਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਫਰਾਲੇ ਲਾਇਲਪੁਰ 'ਚ 1 ਮੁਰੱਬਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਮੁਰੱਬੇ ਇੱਥੇ ਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਾਦਪੁਰ ਗੁਜਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਊਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਮਰਾਦ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇਹਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 47 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਖਾਬਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼, ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ, ਉਹੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਯਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।